11واں پہلی ایسے 11ویں آیت صفحہ نمبر 854 854 صفحہ قرآن احرامہ میں اسی عربی کا صحیفہ 11واں پہلی ایسے 11 کیا تو پڑھنا چاہتا ہے کلام مقدس کی تعاون کو کرنا چاہتا ہے کہاں دیکھا ہے؟ چلے بھائی ذرا پڑھ لینا ذرا ایک دفعہ ٹھیک ہے کھول کے اس کو پڑھ لیں تاکہ مشکل لفظ ہو تو مشکل نہ ہوگا آج کا دوسرا بل کولوسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط کولوسیوں تیسرا باب پہلی ایسے 11ویں آیت صفحہ نمبر 194 194 نمبر صفحہ کولوسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط تیسرا باب پہلی ایسے 11ویں آیت تک کوئی لڑکی پڑھنا چاہے شاباش چلے ٹھیک ہے بسم اللہ آپ پڑھیں اس کے بعد ہم ایک گیت گائیں گے یسوع کے نام میں ہم فتح پاتے ہیں تو سندر گیت ہوگا پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے مقدس لوکا کا انجیلی بیان کھولے بائبل نیا احرام مقدس لوکا کی بات لکھی گئی انجیل 12واں باب 13ویں سے لے کر 21ویں آیت کوئی پڑھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا پڑھ لیں دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ بائبل مقدس جب آپ کے کوئی اس پر نشانی لگا دیں ہوشیہ 11واں باب پہلی ایسے 11ویں آیت صفحہ نمبر 854 کولوسیوں تیسرا باب پہلی ایسے 11ویں آیت مقدس لوکا کی انجیل 12واں باب 13ویں سے لے کر 21ویں آیت تک آج کا دن اتوار کا دن مقدس دن عید تثلیث کے بعد 7واں اتوار ابھی بچہ میں نے اس سے محبت رکھی تو اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے انہوں نے بلیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا میں نے بنی افریم کو چلنا سکھایا میں نے ان کو گود میں اٹھایا لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا لے اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی یہ ان ہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں باوجود یہ کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کریں اے افریم میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں اے اسرائیل میں تجھے کیوں کر ترک کروں میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں اور زبون کی مانند بناؤں میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے میری شفقت مجزان ہے میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا میں ہر کس افریم کو ہلاک نہ کروں گا کیونکہ میں انسان نہیں خدا ہوں تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس اور میں قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا وہ خداوند کی
पैरवी करेंगे जो शेर बब्बर की तरह गरजेगा, क्योंकि वो गरजेगा और उनके फर्जंद मगरब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। वो मिस्र से परिंदा की तरह और असूर के मुल्क से कबूतर की मानंद कांपते हुए आएंगे और मैं उनको उनके घरों में बसाऊंगा। खुदा फरमाता है, आमीन। खुदा के पाक कलाम के बड़े सुनने खुदा की बरकत हो, आमीन। आज का दूसरा वृत्त कुर्सियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका तीसरा बार, पहली 11 आयत। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आपने बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमी बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ये जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर की है, यानी हरामकारियाँ और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फरजंदों पर नाज़िल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई गलती जाती है। वह ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना फतना, ना मखदूमी, ना वहशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। आप कलाम का पढ़ा जाना सबके लिए बाइस हो। आमीन।
میرا حصہ مجھے دے۔ اس نے اس سے کہا، میاں کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت سے پر موقوف نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھو سنا جانا ہمارے لیے باعث ہے۔ آمین۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس وقت ہم سب تیرا کلام سننے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے پاکوں کی رہنمائی ہم سب کو عطا فرما، حاضر جماعت کو اپنے پاکوں کی رہنمائی دے، تاکہ ہم سب کا دھیان تیرے کلام کی طرف ہو۔ تیرا خادم ہوتے ہوتے سے التجا فریاد بدل کرتا ہوں، اپنے خادم کے منہ میں بھی اپنا کلام لگا، تاکہ آج کے کلام کے وسیلے سے تیرے لوگ برکت پائیں۔ خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ جو ٹیم باہر آئی ہے اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ میں انتظامیہ سے کہوں گا کہ ذرا باہر جا کے دیکھیں، انہیں بٹھائیں باہر، اگر وہ اندر آ کے بیٹھنا چاہیں تو انہیں اندر بٹھا دیں۔ پھر ہم مہمانوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو دور سے آئے ہیں۔ ہم جو بھی اسکاٹ لینڈ سے آئی ہیں، اور ہمارے بھائی، ہمارے دوست ڈاکٹر خالد، مسٹر ایلن اشتاق، ان کی فیملی کافی سالوں کے بعد واپس پاکستان آئے ہیں اور آج کل کینیڈا میں ہیں۔ میں ایلن سے کہوں گا کہ اپنے خاندان کے ساتھ سامنے آئیں۔ ہم آپ کو کلیسیا کی طرف سے پھولوں کے بکے، محبت کے پھول ہم پیش کریں گے، ویلکم کریں گے۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ ہیں سب لوگ، تاکہ ہم دیکھ سکیں آپ سب کو اور سب لوگ جان سکیں۔ خوشی کا دن ہے، موسم بڑا اچھا تھا، صبح بارش ہو رہی تھی تو میں سمجھا کہ آپ لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ ماڈرن لوگ ہیں، ٹیچر سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا شاید آپ نہ آئیں، لیکن خدا کا شکر کہ آپ لوگ آئے۔ اور وہ ٹیم اس میں اجازت ہے، ان کے ساتھ کچھ دوسرے ساتھی ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور دعا ہوا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے برکت کا باعث کریں۔ گیلری والے لوگوں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو۔ آج کی یہ تینوں حوالے جہاں پر بھی پوری دنیا میں ایپسکوپل سسٹم ہے، بشپی نظام ہے، وہاں پہ پڑھے گئے ہیں۔ ہوشیہ نبی کا صحیفہ نکالیں، چند باتیں وہاں سے دوں گا، کیونکہ جو انجیل مقدس کی تلاوت ہے وہاں پہ ایک پیرابل ہے، ایک تمثیل ہے، اس کے بعد میں کریں گے۔ نکالیں ذرا حوالہ۔ میں نے ہوشیہ نبی کا صحیفہ، اس کی چند آیات پچھلے بار بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ آج بھی ترتیب کے مطابق ہمارے پاس یہ ہوشیہ کی جو خدمت ہے اس کے تعلق سے میں نے پچھلے بار آپ کو بتایا تھا کہ ایسا شخص جو سادہ آدمی تھا لیکن بدامنی کے دور میں خدا نے اسے اس خدمت کے لیے چنا۔ بدامنی کا دور تھا، ناانصافی کا دور تھا، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے آج کا دور تھا۔ آج بھی بدامنی ہے،
हमारी शख्सी जिंदगी में भी है, खानदानी जिंदगी में भी है, समाजी जिंदगी में भी है, रूहानी जिंदगी में भी है। तो जब ऐसा हो फिर खुदा अपने लोगों के लिए कोई ना कोई अच्छा इंतजाम करता है, छोड़ता नहीं है। हमारी खताओं के सबक से नाराज भी होता है, पर इस्राएल के साथ भी बहुत नाराज होता है, इसलिए कि जब वो गलत काम करते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है, जब इस्राएल अभी बच्चा ही था मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। इतना प्यार। बनी इस्राएल कौम को खुदा अपना बेटा कह रहा है, बच्चा कह रहा है। आप जो वालिदैन यहाँ बैठे हैं, आप अपने बच्चों के साथ जो मोहब्बत और प्यार करते हैं, मैं कई दफा कहता हूँ कि जो बेटे की मोहब्बत है ये बेटी की मोहब्बत है। कितना भी खतरनाक मौका क्यों ना हो, वो मोहब्बत कभी पर आपको शेर अगर हमला कर दे आपके किसी बच्चे पे, तो आप शेर को भी जाकर पकड़ लेते हैं। प्यार नहीं होता, खौफ नहीं होता, आपके अंदर मोहब्बत का इतना जज्बा होता है। बेटा कहा बड़ी इस्राएल। पादी सुशील के साथ जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, तो मैं इसको हमेशा कहते हैं रास्ता से, तो गाड़ी तेज चलाना इसका शौक है, मेरा खौफ है। इसका शौक है, मेरा खौफ है। इसी तरह ये बड़ी इस्राएल कौम थी, खुदा उसको महफूज रखना चाहता था। खुदा नहीं चाहता था कि ये मेरा बच्चा इस्राएल दुख में परेशानी में मुब्तला हो, लेकिन बार बार वो कसूर करते थे, बार बार खुदा की नाफरमानी करते थे, खुदा की बात को नहीं मानते थे। और फिर ऐसा हुआ कि इस्राएल गुलामी में चला गया, असीरी में चला गया, जहां वो आजाद नहीं थी, मुश्किल कानून से लिया जाता था, लेकिन खुदा की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत फिर मजबूर होती और खुदा उन्हें आजाद कर। लिखा है उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया उस कदर वो दूर होते गए। खुदा जितना ज्यादा प्यार उनको करता था कि मेरे करीब रहे, जैसे मुर्गी अपने परों के नीचे अपने बच्चों को छुपाती है, लेकिन वो दूर भागते थे। और जो बच्चे मुर्गी के परों के नीचे से बाहर निकल जाते हैं, उनका हालात को पता क्या होता है, फिर उनको सीखे जाती है, कबे आते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, मुश्किल का शिकार हो जाता है। खुदा नहीं चाहता था ऐसा। उन्होंने तालीम के लिए कुर्बानी गुजारी, तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया, खुदा के खिलाफ काम किए। खुदा फिर भी उनसे प्यार करता है, गिला करता है। मैंने बनी इब्राहिम को चलना सिखाया, मैंने उनको गोद में उठाया। अमेरिकन, मैंने तुझे चलना सिखाया, तुझे गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। सेंट जॉन चर्च को खुदा ने ही बरकत दी, जो हमारे बड़े लोग थे यहाँ पे, खुदा ने उन्हें इस चर्च की इस्तेमाल किया। फिर उनकी औलाद, फिर आगे दूसरे लोग मिलते गए और ये चर्च बड़ा होता गया। और हम उनके लिए खुदा को शुक्र अदा करते हैं। खुदा कहता है मैंने इतना प्यार किया, मैंने उसको सेहत बख्शी कि वो बीमार ना हो, वो लागत ना हो, वो परेशान ना हो। मैंने इनको सेहत बख्शी देकर ये ऐसे लोग हैं, फिर भी ये मुझसे बागी नाफरमान हुए। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। इंसानी रिश्ते, आपके रिश्ते जो है माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, बड़े प्यारे रिश्ते, पकीज़ा रिश्ते, इनकी कदर किया करते। जो लोग इन रिश्तों की कदर नहीं करते, अकेले रहते हैं। इन डोरियों के साथ खुदा ने बांधा। ये रिश्ते डोरियों के साथ बंधे होते हैं, एहसास के रिश्ते हैं। खुदा ने बनी इस्राएल के साथ ही सलूक किया, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है मैं उनके हाकिमों की गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। जो बोझ था उनके ऊपर मैंने वो उतारा। इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि मेरा जुआ मुलायम है।
بیٹا میں اس ساتھ سے ان کی گردن سے جوڑا اتارنا چاہتا ہوں, ان کو مشکلات سے نکالنا چاہتا ہوں, لیکن یہ قوم گردن کش قوم, میں نے کھانا رکھا ہے ان کے آگے, صرف ایسے نہیں آسمان سے بھی برسا گیا, وہ پھر ملک مصر میں نہ جائے بلکہ سور ان کے بادشاہ ہوگا, کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار, وہاں غلامی میں تھے, خدا نے کہا میں ان کو غلامی میں نہیں جانے دوں, ان کو آزاد کروں گا, ان کو برتن دوں گا. آج بھی بنی اسرائیل قوم پوری دنیا میں جتنا بزنس ہے کاروبار ان کا ہے, خدا نے ایسی برکت دی, بار بار نافرمانی, لیکن خدا کی محبت مجھے پورا جاتی ہے. شاید اس سے لکھا میں ذرا شارٹ کروں گا, تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی جو لوگ خدا کی نافرمانی کریں گے, جو خدا کی مخالفت کریں گے, جو خدا کے لوگوں کی لوگ مخالفت کریں گے. تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبھنگوں کو کھا جائے گی, اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا. ان کے کاموں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے جو اڑبھنگے ہیں نا وہ بھی ٹوٹ جائیں گے. کسی کو پتا اڑبھنگا کیا ہوتا ہے؟ اڑبھنگے ایسا لفظ, پرانا لفظ بتاؤں گا, سادہ کر کے بتاؤں گا. یہ چرچ کا دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں لکڑی کا, اس طرح کے گھروں کے بھی بڑے دروازے ہوتے تھے, شہر کے بھی بڑے دروازے ہوتے تھے, اور ان دروازوں کے ساتھ لکڑی کی ایک مضبوط لٹ ہوتی تھی, لٹ کہتے تھے, اور وہ دروازے کے دونوں سائڈ پر چوکوں کے اس طرف اور اس طرف سوراخ بھی ہوتے, اتنی مضبوط لکڑی ہوتی تھی, اس کو لگاتے تھے تاکہ وہ کھول نہ سکے. آج کل کا تالا جو ہے اس طرح کے تالے بھی ہوتے تھے پہلے, ٹھیک ہے, آج کل کے تالے بھی ایسے توڑ لیتے ہیں. وہ اڑبھنگا نہیں ٹوٹتا تھا, وہ دروازہ بند کرنے کے لیے تھا تو تالے کی جگہ پہ ہوتا تھا. اس میں لوہا اور پیتل کا استعمال بھی کیا تھا. پوری بائبل میں 3-4 جگہوں میں صرف اڑبھنگے کا لفظ استعمال ہے. اور اس کا جو دوسرا مطلب یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ پینڈا ہے, اور یہ چیز اتنی مضبوط تھی جیسے کڑا مضبوط ہوتا ہے, ٹوٹ نہیں سکتا. لیکن خدا نے کہا نافرمانی کے سبب سے ان کے جو اڑبھنگے ہیں نا وہ بھی ٹوٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, دیمک لگ جائیں گے نہیں, کیونکہ میرے لوگ مجھ سے پرگشتگی پر آمادہ ہے, پرگشتہ ہو گئے, مجھے چھوڑ دیا, باوجود اس کے کہ ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہے, لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے, کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے, اس کی تعریف کرے, اس کی تعظیم کرے, اس کی شکر گزاری کرے. آپ بھی شکر گزاری کیا کریں, ہر لمحے کیا کریں, شکوے نہ کیا کریں, شکر کیا کریں, اس لیے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو برکت کے لیے بنایا. وہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے. کہتا ہے ایسا کوئی نہیں تھا کہ میری تمجید کرے, ابراہیم میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں, میں چھوڑنا بھی چاہوں تو میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا. بچوں کو آپ چھوڑنا بھی چاہے, کبھی نافرمانی کرے تو چھوڑ سکتے ہیں, نہیں چھوڑ سکتے, جو ہمارے بچے ہوتے ہیں. اسرائیل اس کا بچہ ہے, میرا نام اس کے بچے ہیں, ہم نافرمانی بھی کریں تو پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ کہتا میں نہیں آپ کو ترک کر سکتا, نہیں دستبردار ہو سکتا. اے اسرائیل میں تجھے کیسے ترک کروں, میں کیوں کر تجھے خدمت کی مانت کروں. میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے تیری نافرمانی کے سبب سے. میری شفقت, لفظ آگے موجزن, اتنی میری محبت میرے اندر تیرے لیے بڑھتی ہے, میں تجھے پیار کرتا ہوں, میرے اندر تیرے لیے تیری چتاب ہے, میری شفقت تیرے اوپر ہے. موجزن, میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا. غصہ آ بھی رہا ہوگا باپ کو, ماں کو, بچوں پہ, تو پھر بھی وہ نرم آتا ہے. خدا بھی کہتا ہے کہ میں ناراض تو ہوتا ہوں آپ کے ساتھ, غصے تو ہوتا ہوں, لیکن اس قہر کے سبب سے سزا نہیں دیتا, عمل نہیں کرتا.
मैं हरगिज़ इब्राहिम को हलाक न करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं, खुदा हूं, तेरे दरमियान सुकूनत करने वाला कद्दूस, और मैं कहर के साथ नहीं, कहर में ना आया करे। हम आ जाते हैं, इंसान है, मैं भी ऐसे हूं, आप जैसे, लेकिन नसीहत ये है ताकि हदायत ये है, खास किसी भी जगह, मुल्क के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह काम करते क्यों ना हो, कोई भी मजहब नाम नस्ल क्यों ना आपकी हो, आप बर्दाश्त करें, कहर में ना आए, क्योंकि वो कहर में नहीं कहता मैं इंसान नहीं हूं, मैं तो खुदा हूं। अब इंसान क्या है? जो एहसान वो एहसान ना माने, वो इंसान नहीं। मैं ये कहता हूं कि इंसान कोई भी, मेरा अगर हम एहसान नहीं मानते, एहसान तो एहसान समझते नहीं है, फिर हम इंसान ही नहीं। खुदा ने कितने एहसानात मेरे पर किए, इस मुल्क पर कितने एहसानात किए, और मैं क्यों ना उसकी तज़ीम करें, उसकी सिफारिश करें, वो खुदा उनकी पैरवी करेंगे, शेर बबर की तरह गरजे, वो गरजेगा, उसके फर्जंद मगरब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। जो लोग तितर बितर हो गया अपने गुनाह के सबब से, खुदाओं के सबब से तितर बितर हो गया, जब हालात खराब हो जाते हैं, किसी बस्ती में किसी जगह आग लग जाती है तो लोग वहां से भाग जाते हैं, जहां कहीं भी जगह मिलती है भाग जाते हैं। इसी तरह बनी इसराइल पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए, तो खुदा ने कहा वो वहां से मैं उनको बुलाऊंगा, उनके अपने घर में आबाद करूंगा, वो आएंगे, कांपते हुए आएंगे, मिस्र के परिंदों की तरह, असूर के मुल्क से कबूतर की मानत कांपते हुए आएंगे, और मैं उनको उनके घरों में बसाऊंगा, उनके घरों में बसाऊंगा। और ऐसा हुआ, आज भी वो अपने घर में मुकीम है, और खुदा ने बरकत दी, लेकिन खुदा ने उन पर रहम। जब खुदा मुझ पर रहम करता है, इस मुल्क पर रहम करता है, इस चर्च पर रहम करता है, कलीसिया पर रहम करता है, हमारे बच्चों पर रहम करता है, इन्हें सरफराजी देता है, इन्हें इज्जत देता है, इन्हें तरक्की देता है, तो फिर बाज़-ओ-क़ात मैं और आप मगरूरी में भी आ जाते हैं। यही बात खुदा यीशु मसीह के साथ शख्स ने की, मुक़द्दस लूका की बात लिखी गई इंजील में, खोले जवाब, बड़ी खूबसूरत बात है। यहाँ पे पैराबल दी गई, यहाँ पे तमसील दी गई है। तमसील का मतलब ये होता है हकीकत को समझने के लिए, जरा किसी चीज की हकीकत को समझने के लिए तमसील का होना जरूरी होता है, फिर समझ आ जाती है। उसको खुदा सादा बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। यहाँ लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, उस्ताद मेरे भाई से कह के मिराज का मेरा हिस्सा मुझे दे दे। सबक सिखाने के लिए पैराबल इस्तेमाल की जाती है, यहाँ यीशु मसीह ने की, और ऐसा शख्स आ गया यीशु मसीह के पास, मेरे भाई क्या ऐसा है, मिराज का ऐसा, कई दफा लोग नहीं देते। अब एक घर में आजकल ऐसे है, अब तो शायद लोग स्टार्ट हो गए, चंद साल पहले खानदान के 4-5 लोग अगर होते हैं तो लोग बड़े भाई की बड़ी इज्जत करते हैं, कहते थे ये जगह किसी के नाम का। जो बाबरकत लोग होते थे, जो खुदा के खौफ में रहते थे, वो अपने पूरे भाइयों में बांट देते, लेकिन जो ठीक नहीं होते थे दिल से, या उसके साथी ने कहा जानवर हम तेरे नाम संभाल ले। कभी कभार घर में खानदानों में बीवी भी बड़ा काम करता है, वो मर्द देना चाहता होता है, तेरे नाम आए, और ऐसा ये शख्स था, उसका भाई उसकी में रास्ता शर्त दे रहा था, शायद वो भी गलत हो, गुजारा लेना चाहता हो, भीड़ में से आया, जिससे कहा मेरे भाई से क्या मेरी मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे, शायद पहले लेके खर्च कर चुका हो, फिर मांग रहा हो, जिससे समझता था इस बात को। उसने से कहा, मियां किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? कई हमारे यहाँ बड़े चौधरी बन जाते हैं, ऐसे बुलाते भी नहीं उनको लोग, वो आ जाते हैं फैसला करते हैं।
یا ہم میں سے کوئی کہتا ہے فلانے کو بلاؤ، جو محلے کا سب لفظ میرے منہ میں آئے خراب بندہ ہوتا ہے نا، اس کو بلاتے ہیں، وہ ان سے بن جاتا ہے، وہ بلاتے ہیں ہمیں، اپنی اس داڑھی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اپنی عزت اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ اپنے کی بات نہیں مانی، یسوع مسیح نے سے کہا میاں یار مجھے کس نے ان سے ٹھہرا دیا پڑھنے والا؟ اس نے ان سے کہا، یسوع مسیح نے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ یسوع مسیح سمجھ گیا کہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ خدا تو میرا حصہ لے کے دے، یسوع مسیح کو پتہ چل گیا کہ اس نے پہلے بھی اپنے لے لیا ہوگا، خرچ کر لیا، اب یہ لالچ کر رہا ہے، اب یہ ڈبل لے رہا ہے، اب یہ غلط کر رہا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا جتنی مرضی دولت بنا لیں، وہ آپ کی زندگی کا نعم بدل نہیں۔ اپنی بائبل دیکھیے کیا لکھا ہوا، میں دوبارہ پڑھوں گا، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ جتنا مرضی مال ہو، آپ کی زندگی ایک گھڑی ایک منٹ نہیں بڑھا سکتا مال بتا۔ دولت آپ کی زندگی کو نہیں بڑھا سکتی، دولت آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے قرآن یسوع مسیح نے اس کو کہا یار لالچ نہ کر۔ تو یسوع مسیح نے مثال ایک دی، اس نے کہا اس نے کہا کہ تفسیر میں کہا کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا۔ اس کے پاس جگہ تھی لیکن کم تھی، مال زیادہ تھا، پیداوار زیادہ تھی، لیکن اس نے کہا اس نے کہا یہ چھوٹے کوٹھے ہیں نا، چھوٹے گودام کو توڑوں گا، بڑے بنا دوں گا۔ اور اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ یہ سوچ ہی رہا تھا، اور ان میں سے اس نے کہا میں اپنا سارا علاج مال بھر رکھوں گا، اور خطرناک بات اس نے جو کر دی، اور اپنی جان سے کہوں گا۔ سوچ اس کی اچھی پلان کر رہا تھا، اتنا زیادہ مال ہے اس کو رکھنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، بڑی جگہ بنا دو، بڑے گودام بنا دو، اور اپنی جان سے کہوں گا اے میری جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے۔ اپنے آپ سے وہ کہہ رہا ہے، اپنی جان سے کہوں گا تیرے پاس بہت زیادہ مال ہے، بڑے سالوں کے لیے فکر نہ کر، بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے۔ اے میری جان کھا پی، چین کر، خوش رہ۔ تین لفظ بڑے خوبصورت ہیں، غور سے سنیں، اور 2-3 منٹ اور لوں گا۔ چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس مال ہو یا نہ ہو، ہم تو دعائیں بن کے کرتے ہیں کہ روز کی روٹی بنے، ہے نا؟ اگر اس کے ساتھ آپ کو چین مل جائے، راحت مل جائے، تسلی مل جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو کہا، لیکن مغروری کی حالت میں کہا کہ اپنے آپ سے کہوں گا میری جان چین کر، آرام سے رہ، کھا پی، خوش رہ۔ مغروری میں کہا، تکبر میں کہا۔ آپ کبھی تکبر نہ کریں، دولت پر، گھروں پر، کار پر، کوٹھی پر، مال پر، دولت پر، بینک بیلنس پر، کسی چیز پہ مغروری تکبر نہ کریں۔ اس نے کیا ایسے شخص نے، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ مگر خدا نے اس سے کہا، وہ بھی سوچ ہی رہا تھا، ایسی باتیں سب کر رہا تھا مغروری میں۔ خدا نے اس سے کہا اے ندام،
इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ओ भाई, और जिसके लिए सारी चीजें तो तैयार कर रहा है, अगर तेरी जान आज ही चली जाए, किसके काम ये चीजें हैं? दूसरों के काम आएंगे ना। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। चैन से रहें, खुशी से रहें, इंजॉय करें इस लाइफ को, इस जिंदगी को, लेकिन खुदा के खौफ में रहकर तकब्बर न करें। तकब्बर इस शख्स ने किया और कहा आज ही रात तेरी जान तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया वो किस काम का है? ऐसा वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं है। ऊंचे महल छुपाने थे और मन नहीं बाहर दिल में जाना छोड़ के ना। ये चीजें जो बयान इस जहान में करते हैं, खुदा मुझे और आपको दानिश रहमत फरमाए, ताकि हम खुदा की नजर में अच्छे किरदार में दौलतमंद बने, अच्छी गुफ्तगू में बने, हलीमी और फुदली में बने, ना कि इस दुनियावी माल जितना नहीं तुम पाप कमाए। अभी आपने कहा किया था कि हम सारे पापी महान है, आपने खुद गाया है ना, महान पापी जितना नहीं तो पाप कमावे यार किसे ना करना। फिर बोलिए यार, फिर ना बाप कहते हैं, ना भाई कहते हैं, ना नाम लेते हैं, फिर बाहर क्या कहते हैं? डेड बॉडी जल्दी खा ले। नाम भी खत्म, कोई नाम नहीं है, रिश्ता भी खत्म, बाप भी नहीं कहते, माँ भी नहीं कहते, भाई भी नहीं कहते, डेड बॉडी। जितना भी तो बाप कमावे क्या से ना करना ही, वो भी जल्दी जल्दी करते, जल्दी करते होता ही है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, इस दुनिया में रहते हुए इन बातों को, इन चीजों को छोड़ दे, पहले ढूंढो तो उसकी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती, खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। खुदा के खौफ में रहकर खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बात करें, हम खुदा की तारीफ करें।
खुदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं सदी नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने बड़ी खुशी के साथ किया। इसमें तेरे लोगों की शुक्रगुजार दरखास्त मन्नतें अपना हाथ पड़ा इसकी तकदीस का तेरे जलाल के लिए सर देने वालों को बरकत, उनके हाथों की कमाई में बरकत, उनकी रोटी पानी का बरकत, किस चीज़ की कमी इनके घर में ना आने वालों को फिर ढेरों खुशियाँ दे। इस सदी की तकदीस का खुदा बाप भेजे और उनके नाम से जमायत बैठ जाए। हम तेरे जलील नाम की हम ताज़ीम करते हैं और हमेशा ये तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदा रब्बुल अज़्ज़ाज, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। मालिक के वो जो खुदा के नाम से आया है और वाकई कद्दूस वाकई मुबारक है तू आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी कुदरत से जो इंसान की तरफ है अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस बार अपने आप को एक ही बार नजर उठाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी काफ़ी कुर्बानी नज़र मुआवजा दिया। हम उसके दो पर मौत के तेरे सामने याद करते हैं। उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, डायरेक्टर प्राइवेट, बिशप ऑफ प्राइवेट, तमाम अदालत पर, तमाम बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर। उसी की वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं करना हो तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया। इसी तरह खाने के बाद प्यादा भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहर का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरे के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आज हम सब मिलकर कहें, जो आसमान पर है तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। आए हम खुदा के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें ऐ रहीम खुदा, हम अपनी रास्ता पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़े रहमत पर भरोसा करके तेरी मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इस दाय करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह का जिस्म और रूहें उसके नहायत पेश कीमत बदन और खून से पाक साफ की जाए और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ हम भी एक दूसरे की तरफ हाथ करके एक दूसरे को कहें कि खुदा आपको इत्मीनान दे, खुदा आपको बरकत दे, एक दूसरे के लिए बरकत इत्मीनान मांगे। तो हम खुदा के खादम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप आएँ तरतीब के साथ खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हो, रूहानी ताज़गी पाएं। मैं आप आगे